Friends, how are you all? Hope that you all are fine as well as healthy. We are learning 12th Science Biology, chapter number 5. You know that the chapter number 5 is very much important. It is a chapter of 9 marks. So, in last video lectures, we have talked about the two important topics. The first one is about the mutation, and second one is about the genetic disorder. And the subtopic was about the pedigree analysis. In today's video lecture we are going to talk about the Mendelian disorder. Okay, but before starting today's video lecture we will revise the last video lecture at a glance. You know that the mutation is what? It is one type of phenomenon, it is one type of process which results in alternation of DNA sequences and consequently result in changes in the genotype and the phenotype of a particular organism. Okay, in addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA. One DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. You know, the loss means deletion or gain means insertion, duplication of a segment of DNA result in alteration in chromosomes. Since genes are known to be located on chromosomes, alteration in chromosomes results in the abnormalities or aberrations. Okay, chromosomal aberrations are commonly observed in the cancer cells. So it is a one liner question. Chromosomal aberrations are commonly observed in the cancerous cell. See the next one. In addition to the above, mutation also arise due to change in a single base pair of DNA, which is known as the point mutation. Okay, so what is the meaning or the definition of point mutation? It is one type of changes. Okay, it is one type of changes in a single base of DNA is known as the point mutation, and the classical example of point mutation will be sickle cell anemia. Deletion and insertion of the base pair of DNA causes the frame shift mutation. What about frame shift mutation? You can say that the deletion and insertion of the base pair of DNA, okay, these both are responsible for the frame shift mutation. The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemicals and physical factors that induce the mutation. So you will remember many physical as well as what? Physical as well as chemical factors which are responsible for the induce, okay, of the mutation. Induce मतलब के प्रेरित करवू, उतेजवू. These are referred to as mutagens. Underline this, mutagens. Okay, mutagenes નથી હો, mutagens છે. UV radiation can cause the mutation in the organism, so it is one type of mutagen. So underline this, UV radiation means ultraviolet radiations. Okay, so this was about the mutation. What about the pedigree? You know the pedigree analysis, only symbols are the important. First one, without color square is the male. Second, rounded sign is of the female. Then the diamond shaped will be the organism, but sex is not specified, means sex unspecified. Okay, now see the fourth one, colored male, colored female, and colored unspecified organism means affected individual. If color is there, color purelo hoy, then you will remember these all are the affected. Now see the, if one line is there, it is known as mating. Double line is there, which is known as the mating between the relatives, which is known as consanguineous type of mating. Okay, so you will remember the one word which is known as consanguineous type of mating. Now see the parents above and children below in order to birth, left to right. એટલે જે લેફ્ટમાં હોય તેનો બર્થ બોર્ન પહેલાં છે, રાઈટમાં છે એ પછી, मतलब આ મોટી દીકરી પછી બીજા નંબરનો દીકરો એવું છે. Parents with the male child affected with disease, so this both are the parents having a male child. Okay, and male child having the disease, that's why the color is filled. Color પૂરેલો હોય એ બધા affected. Okay, પછી જો diamond shape ને એમાં 5 લખેલું છે, means 5 organisms are there. Okay, 5 unaffected offspring. જો affected નથી, ઓકે, અફેક્ટેડ નથી મતલબ કે એમાં કોઈ પણ જાતનો રોગ નથી. યુ વિલ રિમેમ્બર unaffected means there is no disease, but number of offspring or the number of organism is the 5. So figure number 5.13, symbols used in the human pedigree analysis.
lysis. Okay, so now today we are going to talk about the next one, which is known as the Mendelian disorder. So see the first point broadly. Genetic disorder may be grouped into two categories. So two categories are there about the genetic disorder. You will remember genetic disorders are of the how many categories? Are of the two categories. The first category, which is known as the Mendelian disorder. So first category, which is known as Mendelian disorder, and the second category, which is known as the chromosomal disorder. ટૂંકમાં મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડરની બે કેટેગરી છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ જેનેટિક ડિસઓર્ડરની બે કેટેગરી છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ વોટ? સેકન્ડ વન ઇઝ અબાઉટ ધ ક્રોમોઝોમલ ડિસઓર્ડર. સો ટુ કેટેગરીઝ આર ધેર. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અબાઉટ ધ મેન્ડેલિયન, સેકન્ડ વન ઇઝ ક્રોમોઝોમલ. જો હવે આ ચેપ્ટર હાવ પૂરું થવાને આરે છે, બરોબર છે. આમાં હવે બહુ કંઈ નવીન આવશે નહીં, એટલે તમે ખાલી બે કેટેગરીને ડિઝીઝ ભણી જાઓ અથવા તો બે કેટેગરીને જે ડિસઓર્ડર્સ ભણી જાઓ એટલે આ ચેપ્ટર નંબર 5ની વાર્તા પૂરી. અને બીજું એ પણ કહી દઉં કે હવે સિલેબસમાં બરાબર આપણે ઘણા ખરા આગળ છીએ, બરાબર. આમને આમ જો હાલે તો હવે કદાચ વહેલી તકે સિલેબસ પૂરો થઈ જાય, એટલે અમે બહુ સ્લોમાં હવે સિલેબસ ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરશું, બરાબર છે. જોકે પહેલેથી સ્લો જમાં સિલેબસ ચલાવતા હતા, પણ હવે થોડું કામ વ્યવસ્થિત રીતે સિલેબસ વેરી સ્લો ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. બાકી પછી શું કહેવાય કે સિલેબસ જે છે એ વહેલી તકે પૂરો થઈ જાય. ઓકે, અને તમારે પાછું કઈ રીતે આપણે પ્રિપેરેશન એ રીતે જ કરીએ છીએ MCQની સાથે સાથે. મતલબ કે બુકમાંથી તમે જો લાઇન ટુ લાઇન કરો એ જ તમારે MCQ છે, બરાબર. હા, તમે કોઈ પણ સેપરેટ બુક લઈ અને એમાંથી પણ MCQ સોલ્વ કરવાનું શરૂ તમે કરી દીધું હોય છે. ન કર્યું હોય તો કોઈ પણ એક જ પબ્લિકેશનની, બરાબર, કાં તો યોગી છે અથવા તો તમે કહી શકો દર્પણ છે, બરાબર છે, કાં કોઈ પણ સારામાં સારા પ્રકાશન હોય મોડર્ન છે, એક જ બુક લેવાની. એ બુકમાંથી તમારે ટોપિક વાઇઝ હોય તો ટોપિક વાઇઝ અથવા તો તમારે ચેપ્ટર વાઇઝ હોય તો ચેપ્ટર વાઇઝ MCQ સોલ્વ કરવાની હેબિટ પાડો. પણ હું તો પહેલાં એવું જ કહીશ કે તમે વિચાર કરો કે MCQ બુક્સ ઘણી બધી હોય. MCQ બુક્સ બને કેમાંથી? તો કે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી. તો હું એમ જ કહું છું કે એના કરતાં 10 વખત વધુ ટેક્સ્ટ બુક રિફર કરી લેવી સારી, 10 વખત વધુ ટેક્સ્ટ બુક વાંચી લેવી સારી. કેમ કે અત્યાર સુધી તમે જે બોર્ડના પેપરનું પણ તમે એનાલિસિસ કરો તો ટેક્સ્ટ બુકની બહાર બોર્ડમાંથી તો તમને એક પણ MCQ પૂછાવાનો જ નથી, બરાબર. બધા જ MCQ છે ને ઓલ MCQ વિલ બી ફ્રોમ યોર ટેક્સ્ટ બુક. ટેક્સ્ટ બુકની લાઇન ટુ લાઇનમાંથી જ પૂછાશે. તો હું તો એમ કહું છું કે તમે એક ટેક્સ્ટ બુકને એક પેજમાંથી તમે MCQ કાઢવાનું શરૂ કરી દો હવે. કે ભાઈ આ પેજમાં છે તો કે આ પેજમાં 15 MCQ છે, આ પેજમાં છે તો તમે કહી શકો આ પેજમાં છે એ 25 MCQ છે, બરાબર. તો એ રીતે તમે મહેનત કરવાનું ચાલુ કરી દો, બરાબર. તો જ તમે સારામાં સારા માર્ક્સ લઈ શકશો. અને હજી તો ઇટ ઇઝ સ્ટીલ નોટ ડિસાઇડેડ કે સ્કૂલ ક્યારે ઓપન કરવી. જો ગવર્મેન્ટે એવું તમને કહેતા નથી કે ક્યારે કોઈ પણ ડેટ હજી ફિક્સ કરી જ નથી કે ક્યારે સ્કૂલ ખોલવી. પણ હા, ગવર્મેન્ટે એવું તો કીધેલું છે કે ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ રાખવું, બરાબર. મતલબ કે યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ. હજી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોમવર્ક મોકલતા નથી, અનિયમિત ઘણા રહી છે, બરાબર. પછી તમે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે એ હોમવર્ક રેગ્યુલર મોકલે છે અને ટચમાં પણ રહી છે, બરાબર છે. વારંવાર કંઈ ન સમજાય તો ઘણા પૂછતા હોય છે. ટેસ્ટના માર્ક પણ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ છે તમારા ક્લાસમાંથી, ઇંગ્લિશ મીડિયમના ક્લાસમાંથી કહેતા હોય છે. તો એ બહુ સારી બાબત છે કે તમે ટીચર્સના કોન્ટેક્ટમાં જો. ઘણા તો કોન્ટેક્ટલેસ થઈ ગયા છે. પછી જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ કે કદાચ સ્કૂલ ખુલી ગઈ અને બધું ખુલી જાય ને તરત જો સીધી લોકો એક્ઝામ પછી લે તો એ તમારા માટે કઠિન થઈ જશે બધું સિલેબસ આખું કરવું. કેમ કે ત્યારે એક સબ્જેક્ટ તો નથી ને, ફિઝિક્સ છે, કેમેસ્ટ્રી છે, બરાબર, બાયોલોજી છે, પછી કોમ્પ્યુટર ઓર સંસ્કૃત છે, પ્રેક્ટિકલ્સ વિલ બી ઓલ્સો ધેર. તો એ બધું કરવું મુશ્કેલ થઈ જશે. હા, એવી શક્યતા કદાચ બની શકે કે સિલેબસ થોડો ઘણો કટ કરે, 2-5 ચેપ્ટર જવા દે અથવા તો એક્ઝામ લેટ લઈ. ઘણી બધી શક્યતાઓ છે. બટ અત્યારે આપણે કાંઈ પણ ન કહી શકીએ. કેમ કે જ્યાં સુધી ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કંઈ પરિપત્ર બહાર ન પાડે, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કંઈ પણ ઓર્ડર ન બહાર પડે ત્યાં સુધી આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ નહીં. આપણી પાસે અત્યારે મેક્સિમમ ટાઈમ છે. એમ વિચારો કે આ જે વેકેશન તો ન બોલાય પણ આ જે શું કહેવાય કે લોકડાઉન પીરિયડ છે, બરાબર, કે જે હતો એ તમારા માટે જ બન્યો છે કે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ પીરિયડ યુ કેન કન્ઝ્યુમ ધ મેક્સિમમ ટાઈમ ઇન યોર સ્ટડીઝ. તમે તમારા સ્ટડીમાં મેક્સિમમ ટાઈમ છે તમે આ સ્ટડીને આપી શકો એટલા માટે જ આખો પીરિયડ જે છે એ આવેલો હતો એવું તો માનો. બાકી જો વિચાર કરો કે કોઈ પણ સંજોગોમાં આટલો તમને ટાઈમ મળે જ નહીં,
બરાબર. અને ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં પણ તમે ઇફ યુ આર નોટ ગેટિંગ એની વર્ડ, તમને કોઈ વર્ડ ન સમજાય, દેન યુ કેન યુઝ ગૂગલ ઓલ્સો. ગૂગલમાં પણ સારામાં સારું તમને ડેફિનેશન્સ છે, એના મિનિંગ છે, બરાબર છે, એનિમેટેડ વિડીયોઝ છે, તમને ઘણું બધું જોવા મળશે. સો યુ કેન યુઝ ધ મોડર્ન ટેકનોલોજી નાવડીઝ, બરાબર. મોડર્ન ટેકનોલોજીનો તમે યુઝ કરો, બરાબર. અને સારામાં સારું તમે શું કહેશો કે સારામાં સારું તમે છે એ તમે નોલેજ કેળવો, બરાબર. એટલે આ આખી એક વાત છે. ચાલો ફરી પાછા ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જાઓ. તો યુ કેન સે ધેટ ધ જેનેટિક ડિસઓર્ડર મે બી ગ્રુપ્ડ ઇન્ટુ two categories. The first one is the Mendelian disorder and second one is about the chromosomal disorder. Okay, now see what about the Mendelian disorder. તો સમજો હવે એના કેરેક્ટરની વાત કરશું. Mendelian disorders are mainly determined by the alternation or the mutation in the single gene. ચાલો, અલ્ટરનેશન મતલબ કે બદલાવ, ચેન્જીસ. ઓકે, મ્યુટેશન મીન્સ વોટ, યુ નો. જે મ્યુટેશન એટલે વિકૃતિની વાત કરે છે, સમ ટાઈપ ઓફ ચેન્જ. ઇટ મે બી માઇનોર ઓર મેજર મ્યુટેશન ઇન અ સિંગલ જીન. This disorder are transmitted to offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. જો મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડરમાં બે વસ્તુ યાદ રાખો. પહેલું કે કંઈક ચેન્જીસ થવું જોઈએ, કંઈક ડિસઓર્ડર હોવો જોઈએ, કંઈક રોગ હોવો જોઈએ, કંઈક મ્યુટેશન થવું જોઈએ, અને એ મ્યુટેશનનું ટ્રાન્સફર ઓફસ્પ્રિંગમાં પણ થવું ફરજિયાત છે. ઓફસ્પ્રિંગમાં મતલબ કે નેક્સ્ટ જનરેશનમાં, પછીની પેઢીમાં, બરાબર, થવું ફરજિયાત છે. તો એને મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર તમે કહી શકો છો. હવે જો આગળ છે ને બે શબ્દ આવશે, એમાં આવશે ઓટોઝોમલ ડિસઓર્ડર અને પછી આવશે સેક્સ લિંક્ડ ડિસઓર્ડર. જો ઓટોઝોમલ ડિસઓર્ડર જ્યાં પણ શબ્દ વપરાય ને યાદ રાખવું, ઓટોઝોમ્સ, ક્રોમોઝોમ નંબર 1 ટુ ક્રોમોઝોમ નંબર 44, એટલે પેર નંબર 1 ટુ પેર નંબર 22, એ ઓટોઝોમ્સ છે. એટલે એવા જીન the gene which are located on the autosome. ઓકે, એટલે કે એક નંબરથી લઈને 44 નંબરમાં ક્રોમોઝોમ ઉપર જે જીન્સ હોય એને તમે કહી શકો છો ઓટોઝોમલ ડિસઓર્ડર. એમાં કંઈ ફેરફાર થાય તો ઓટોઝોમલ ડિસઓર્ડર. સેક્સ લિંક્ડ ડિસઓર્ડરમાં શું થશે? So this type of gene or this type of mutant gene will be located on the chromosome number 45 and 46, means 23rd pair. Okay, ચાલો ફરી અહીંયા આવી જાઓ. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by pedigree analysis. So it is also one-liner question. The pattern of what? The pattern of inheritance of this type of Mendelian disorder can be traced in a family by a pedigree analysis. So we can say that with the help of what? With the help of pedigree analysis. Okay, pedigree analysis, we are able to trace this one. Most common and prevalent Mendelian disorder will be the hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. જો હવે આ તમારા બુકમાં થોડા ઘણા નામ આપ્યા છે, એ નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવા. હવે જોજો, આ બધાનું છે ને ડિસ્ક્રિપ્શન પાછળ આપ્યું છે, પણ એક આ સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ છે ને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન નથી આપ્યું, ટૂંકમાં થિયરી નથી એની. લાસ્ટ બોર્ડની એક્ઝામમાં 12થની એક્ઝામમાં એમ જ પૂછાણું હતું, એવો MCQ હતો કે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર, નીચેનામાંથી કયો મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર છે, અને એમાં આન્સર હતો સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ. હવે તમે થિયરીમાં આ ડિઝીઝ ભણ્યા જ ન હોય, બરાબર, અને તમને સીધું પૂછે, મતલબ થિયરીમાં ઇન ધ સેન્સ કે આનું ડિસ્ક્રિપ્શન નથી, બાકી તો હિમોફિલિયાની શોર્ટ નોટ છે, સિકલ સેલ એનિમિયાની શોર્ટ નોટ છે, કલર બ્લાઇન્ડનેસની શોર્ટ નોટ છે, ફિનાઇલકેટોન્યુરિયાની શોર્ટ નોટ છે, થેલેસેમિયાની શોર્ટ નોટ છે, એક આની શોર્ટ નોટ નથી. એટલે તમને એવું લાગે કે આ ડિઝીઝ તો ક્યાં આવ્યો જ નથી, અને તમે પાછા પેરેગ્રાફને પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ ન આપ્યું હોય, બરાબર. પણ આ તમે સમજો કે બુકને એક વર્ડ, હું તો એમ જ કહું છું કે તમે બુકને છે ને 5-10 વાર રિવાઇઝ કરી લો ને, એટલે એક પણ MCQની બુક કરવાની તમારે જરૂર નથી. હા, પણ તમારે કયા ટાઈપના MCQ છે, જેમ કે મેચ A and B છે, એવા ટાઈપના હોય, પછી સ્ટેટમેન્ટ ટાઈપના હોય, બરાબર, સ્ટેટમેન્ટ A and સ્ટેટમેન્ટ B, કયા ટાઈપના MCQ બને છે, એના માટે તમે યુ કેન યુઝ ધ વન બુક. હવે તમે એક જ બુક લેજો, 3-4 બુક લેશો ને તમે કન્ફ્યુઝન થશે. અને દરેક બુકવાળા હવે કેવું કરવા માંડ્યા છે, તો કે દરેક બુકવાળા હવે 20% ક્વેશ્ચન છે ને એ સિલેબસની બહારના મૂકે, અઘરા ક્વેશ્ચન મૂકે.
પછી એમ કે અમારા બુકની ક્વોલિટી બહુ સારી છે, પણ એના કારણે તમે લોકો ડિમોટિવેટ ન થાવ. કેમ કે તમને શું થાય કે તમને એ ક્વેશ્ચન ન આવડે તમે એવું કે સાહેબે કરાવ્યું નથી, પણ ખરેખર જોવો એ ક્વેશ્ચન શું આ બુકના કોન્સેપ્ટનો છે કે બુકની ઇન્ફોર્મેશનનો છે. જો આન્સર હોય ના તો એ ક્વેશ્ચન તમે લીવ કરજો. બરાબર. ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચન ક્યારેય પણ ટેક્સ્ટ બુકની બહારનો બોર્ડમાં પૂછાતો જ નથી. જો પૂછાય તો એમાં 100% ગ્રેસિંગ મળવા પાત્ર છે. બરાબર. ગ્રેસિંગ મતલબ કે 1 માર્ક એ તમારો અથવા તો જેટલા પણ માર્કનો હોય તો 100% ગ્રેસિંગ મળવા પાત્ર છે. અને 90%થી લઈને 95% પેપર સ્ટાઇલને ફોલો પણ કરવામાં આવે છે. એ લોકો એમ કહી દે કે ભાઈ આ ચેપ્ટરમાંથી 4 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન, 2 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન અને 3 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન, બરાબર, એટલું પૂછવું તો તમે કહી શકો કે એ લોકો એટલું તો મિનિમમ એટલું જ પૂછશે. મતલબ કે 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન એ લોકો આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછશે. ખબર પડી? એટલે એ લોકો સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરે છે, પણ 10% વેરિએશન હોઈ શકે એ બ્લુ પ્રિન્ટને. પણ તમે આ MCQમાં તો ખાસ કે એ બુકની બેઠી લાઈન જ મૂકે છે ભાઈ. ચાલો પછી વયા જાઓ સીધા આ બધા નામ, બરાબર. સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ ઉલ્લેખ નથી ક્યાંય તો પણ યાદ રાખજો. સો ધ એક્ઝામ્પલ્સ વિલ બી ધ મોસ્ટ કોમન એન્ડ પ્રિવેલન્ટ મેન્ડેલિયન ડિસઓર્ડર આર હિમોફિલિયા, સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ, then sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. It is important to mention here that the such Mendelian disorder may be dominant or recessive. Okay, તમને ખબર now you know the meaning of dominant and recessive. So the genes which are responsible for this disorder may be either dominant or recessive. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in the question is dominant or recessive. Okay, so pedigree analysis ની મદદથી we are able to get the either it is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in case of hemophilia. જો શું કીધું એને કે trait means the genes are also connected with the autosomes or the sex chromosome. Now see, the example is hemophilia. Underline this. Hemophilia is one type of sex-linked disorder. It means we can say that in hemophilia the traits are linked with the sex chromosome. It is evident that this X-linked recessive trait show the transmission from the carrier female to male progeny. બરોબર. ફિમેલ કેવી હોય? ફિમેલ કેરિયર હોય અને મેલ પ્રોજેનીમાં તેનું વહન થતું હોય, મતલબ કે ટ્રાન્સમિટ થતું હોય. બરોબર. એ તમને હું સેન્ટેન્સ હમણાં આ શું કે ડાયાગ્રામમાં સમજાવીશ. A respective pedigree is shown in diagram number 5.14 for dominant and recessive trait. Discuss with your teacher, means Utsav sir, and design pedigree for the characters linked with to the both autosomes and sex chromosome. ચાલો હવે સમજો. જો આ બે ચાર્ટ છે ને એ સમજવાના છે, ગોખવાના નથી. ફિગર નંબર 5.14 representative pedigree analysis of a means autosomal dominant trait. For example, myotonic dystrophy. જો એ પણ ક્લિક કરો, myotonic dystrophy, it is one type of autosomal. આમાં છે ને બે વસ્તુ યાદ રાખવી. ઓટોઝોમલ છે કે સેક્સ લિંક છે? તો કે આ જો A અને B બે ઓટોઝોમલ છે. ડોમિનન્ટ છે કે રિસેસિવ? તો પેલું ડોમિનન્ટ, બીજું કેવું છે? રિસેસિવ. અને બીમાં જો ઓટોઝોમલ રિસેસિવ ટ્રેટ, ફોર એક્ઝામ્પલ સિકલ સેલ એનિમિયા. હવે જુઓ, વોટ વિલ બી ધ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન A એન્ડ B? કોઈ એમ ન કહેતા કે A મોટું છે અને B નાનું છે. એવો ડિફરન્સ મારે નથી જોતો. So the main difference we can say that in diagram number A, see, in parent the one female means mother is affected, કેમ રેડ કલર છે, while in the case of diagram number B, both parent mother and father are unaffected, means not affected. હવે આ બે unaffected છે તોય જો એની પ્રોજેનીમાં ડિઝીઝ આવ્યો, it means it is the diagram or it is the pedigree chart for the recessive trait. બરોબર. રિસેસિવમાં શું છે? પેરેન્ટ્સ આર unaffected means પેરેન્ટ્સ આર કેરિયર. ચાલો અહીંયા જોવો જોઈએ, અહીંયા શું છે? પેરેન્ટ્સ આર અફેક્ટેડ. પછી આ ડોમિનન્ટ થઈને આગળ ગયો છે. બરોબર. એટલે પેરેન્ટ્સ અફેક્ટેડ હોય, then you will say what? Then you will say it is the dominant trait, while parents are unaffected means parents are normal but carrier, then you can say that it is the recessive. ચાલો હવે આમાં first of all see the diagram number A. It is a affected female, or પહેલા લખી નાખવાનો અહીંયા
F1 generation affected female, normal male. હવે જો કેટલા એની પ્રોજેની ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ. આ પેલું નોર્મલ ડોટર, અફેક્ટેડ વર્ડ અફેક્ટેડ સન, નોર્મલ સન. આ એની ઘરવાળી છે એટલે એ નો આવે. આ શું છે? અફેક્ટેડ ડોટર. બરોબર. આ તો જમાઈ છે, એ અલગ છે. જમાઈ એટલે આનો હસબન્ડ. હાલો 4. બરોબર. હવે એમાં જોવા જઈએ આ પાછા F2 આવી ગયા આ બેને. 2 નોર્મલ ડોટર એન્ડ 1 નોર્મલ સન. પછી જોવા જઈએ અહીંયા 2 નોર્મલ સન અને એક કોણ છે? તો કે આ સિક્વન્સમાં છે. પહેલાં આનો જન્મ, પછી આનો બોર્ન ને આનો બોર્ન. એવું રીતે અહીંયા જો બીમાં આ બે નોર્મલ બટ કેરિયર હોઈ શકે. જો આ જેટલા લીટા છે ને એટલી પ્રોજેની હોય. 1 2 3 4 એન્ડ 5. મેલ નોર્મલ, મેલ અફેક્ટેડ. પછી આ જમાઈ છે, ફિમેલ નોર્મલ, ફિમેલ અફેક્ટેડ. અને આ કોણ છે? મેલ નોર્મલ. બરોબર. આ બે અફેક્ટેડ આવ્યા. આ બેમાંથી એક કેરિયર હોય તો જ થાય આવું. હવે જો આ બે પણ નોર્મલ તમને દેખાય છે, પણ બેમાંથી એક કોણ હોય? કેરિયર હોય. ઓકે, દેટ્સ વાય હિયર ધ અફેક્ટેડ, ઓકે, અફેક્ટેડ મેલ ઇઝ ધેર. પછી આ બે પાછા કેવા છે? તો કે આ બે પાછા નોર્મલ છે. સો ઇટ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધીસ વન. ઓકે, સો ધીસ વિડીયો લેક્ચર ઇઝ 100% કમ્પ્લીટેડ. ઓકે, અને ટેક્સ્ટ બુક જ કરજો. આઈ હોપ દેટ યુ આર ગેટિંગ ધીસ કોન્ટેન્ટ વેરી મચ ઇઝીલી. થેન્ક યુ વેરી મચ.